Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Yes, have a good day and welcome to our video from Success Academy, and this is Angel. We've been discussing about 80 rules. In the 81 to 90 ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. We'll have one more session in this string. 101 rules ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So yes, welcome to today's video. Rule number 81 to 90. Rule number 81. Check out these spellings. There and there. Somewhat same തന്നെയാണ് അല്ലേ? ചിലർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത്. ഈ സ്പെല്ലിങ്സ് തമ്മിൽ മാറിപ്പോവും. സോ THERE there, it refers to place. Okay? THERE ആണെങ്കിൽ it shows place. THEIR I ഞാൻ I. Okay? I ഉണ്ടെങ്കിൽ it is our, ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനാണ്, അവരുടെ, അവിടെ, ഇതൊക്കെയാണ്. നോട്ട് അവിടെ, അവരുടെ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് THEIR. ഓക്കെ, സോ ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ, ഓക്കെ, ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. സോ THERE ഇസ് പ്ലേസ്, THEIRE അവർ, അവരുടെ, ആൻഡ് ദേ ആർ, അഗൈൻ ദേ, THEY'RE അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം എന്താണ്? ദേ ആർ. ഓക്കെ, so these words are three different words with three different meanings. There was nobody at the party. So this is place. അവരുടെ, ആ സ്ഥലത്ത് പാർട്ടി നടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ലെന്ന്. I saw their new car. ഞാൻ അവരുടെ പുതിയ കാർ കണ്ടു. സോ THEIR, I ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ കാർ കണ്ടു. Then, do you think they are happy? Do you think അവർ ഹാപ്പി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? They ' is they are. Do you think they are happy? Rule number 82. The contraction he'(s) can mean he is or he has. So ഇതിൻ്റെ expanded form എന്താ? രണ്ടുമാകാം. He isഉം he hasഉം. He is and he has. She is and she has. It is or it has. John is or John has. Okay? So he'(s), she'(s), it'(s), and a name'(s). It can be John is or John has, it is or it has, she is or she has, and he is or he has. Rule number 83 again. He'(d) can mean he had or he would. He would or he had. So that is past and future. അല്ലേ? He would. Future കാണിക്കാനും നമുക്ക് he'(d) യൂസ് ചെയ്യാം. The next one, they'(d). എന്തൊക്കെ വരാം? They had or they would. Okay? They had അല്ലെങ്കിൽ they wouldഉം വരാം. He had eaten when I arrived. So he'(d) വരാം. He would eat more if possible. So again here he'd. ഈ same he'(d) വരാം. Then they had already finished. So they'(d). They would, അതും they'(d) can come. Rule number 84. Spell a proper noun with an initial capital letter. So nouns, പേരുകൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ച് എഴുതണമെന്ന് പറയും. Now it's written proper noun. Okay? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രോപ്പർ നൗണും കോമൺ നൗണും തമ്മിൽ. ഓക്കെ, കോമൺ നൗണിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൗണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ജോ ആണ്. കാര്യം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കോമൺ നൗൺ, അതിലും സ്പെസിഫിക് ആണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോമൺ നൗൺ മാൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ ജോ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ നൗൺ ഇപ്പോൾ വുമൺ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ ക്യാൻ ബി സീത. ഓക്കെ, സോ that gets narrowed. So we have written to Ria. Is China in Asia? Do you speak English? So all the proper nouns are written in capital letter. Okay, the next rule, spell proper adjectives with an initial capital letter. Proper adjectives are made from proper nouns. So proper adjectives, adjective എന്താ? ഏത് adjective ആണ്? Proper adjective. ഇനി proper adjective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Proper nounൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന adjective. For example, ജർമ്മനി എന്നുള്ള ഒരാൾ വി സേ ഹീസ് ജർമ്മൻ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സോ പ്രോപ്പർ നൗൺസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന adjectivesനെ we spell it with a capital letter. London is an English town. Who is the Canadian president? So see, proper nouns in undagunne adjectives we spell with a capital letter.
Rule number 86. Use the indefinite article a or an for countable nouns in general. Indefinite article aya aum anum countable nouns. We say have an apple a day. An apple a day keeps the doctor away. So an apple. Apple namukku count cheyalo. 1 apple, 2 apple. We can count apples. So use the indefinite articles a and an for countable nouns. Ennan pattunna namangalude kude use a and an in general, and use the definite articles the for specific countable nouns and all uncountable nouns. Uncountable nouns in ellam we use the definite article the. Also specific countable nouns eduthu parayenda cheladundengil you can use the for that, and for uncountable nouns we use the. We say the money alle, we say the money, not a money or an money. No, money നമുക്ക് എന്താ എത്ര രൂപയുണ്ടെന്നാണ്, പക്ഷേ we don't say money as such. So I saw a bird and a balloon in the sky. So a bird and a balloon we can count in the sky. The sky. So that's uncountable. The bird was blue and the balloon was yellow. So specific ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ we can use the. He always says some of the money that he earns. അവനുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പൈസ അവൻ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. So it's the money. Uncountable nounsന് we use the. Rule number 87. Use the indefinite article a with words beginning with a consonant sound. Use indefinite article and with sounds starting with vowel sound. So, ido ingane nokku, look at this. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ എ സി. ഡിസംബർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എ സി ഓക്കെ, എയർ കണ്ടീഷണർ അല്ല, എ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, യൂസ് എ വിത്ത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് എ സി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ആൻഡ് വി. ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വവലിൻ്റെ കൂടെയാണ്. എ സി ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ എ വിത്ത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വിത്ത് വവൽ സൗണ്ട്സ്. ഇനി കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്? എ, ഇ, ഐ, ഒ ആൻഡ് യു ആണ് വവൽസ് അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് കോൺസണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ലൈക്ക് പ, ബ, ട, ഡ, ഖ, ഗ, പി, ബി, ടി, ഡി എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത്. സൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ വി സേ പ, ബ, ട, ഡ, ഖ, ഗ. ഓക്കെ, സോ എക്സെപ്റ്റ് എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് കമ്മിങ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, അതിന് ഏതാണ്? എ വിത്ത്, we use A with C, A with consonant sounds except the vowels. Okay, and we use an with V. Okay, so that's it. The next rule number 88. Use many or few with countable nouns. തെറ്റാറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മെനിയും ഫ്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എണ്ണാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേണം മെനി ആൻഡ് ഫ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ചോക്ലേറ്റ്സ് എനിക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. Then I have many pens, anything. Okay, so count ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് മെനിയും ഫ്യൂവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെനി ആൻഡ് ഫ്യൂ. Much and a lot or little for uncountable nouns. Much, a lot and little. ഇത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അൺകൗണ്ടബിൾ, എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത നാമങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് we use much, a lot or little. How many dollars do you have? We can count dollars. How much money? Money we say that like as a such, so it's much. Then there are a few cars, you can count cars, so that's few. There's a little traffic, we cannot count traffic. Okay, so edinakya many, few countable, much, a lot, little uncountable. Many, few countable, much, a lot and little uncountable. The next rule number 89. To show possessions alle എന്താ ഉടമസ്ഥ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എനിക്കുണ്ട് പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ. ഓക്കെ, ടു ഷോ പൊസഷൻ, ഹു ഇസ് ദി ഓണർ ഓഫ് സംതിങ്, യൂസ് ആൻ എപ്പോസ്ട്രഫി പ്ലസ് എസ് ഫോർ സിംഗുലർ ഓണേഴ്സ്. നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് ഇതിങ്ങനെ പലയിടത്തും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, ഇതെന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് കാര്യം. എന്തിനെങ്കിലും പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യൂസ് ആൻ എപ്പോസ്ട്രഫി പ്ലസ് എസ് ഫോർ സിംഗുലർ ഓണർ. ഒരു ഓണറാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇടേണ്ടത്? യു നീഡ് ടു യൂസ് ആൻ എപ്പോസ്ട്രഫി പ്ലസ് എസ്. എപ്പോസ്ട്രഫി പ്ലസ് എസ്. രാമു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, രാമൂസ് കാർ. ആൻഡ് എസ് പ്ലസ് എപ്പോസ്ട്രഫി. ഓക്കെ, സീത ആൻഡ് എസ് പ്ലസ് എപ്പോസ്ട്രഫി ഏതിനാ വരുന്നത്? രണ്ട് ഓണേഴ്സ്, മോർ ദാൻ ഫോർ പ്ലൂറൽ ഓണേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വി യൂസ് apostrophe plus s for singular honor and we use s plus apostrophe for plural honors.
സോ ദ ബോയ്സ് ഡോഗ്, ആ ആൺകുട്ടിയുടെ ആ ചെക്കൻ്റെ പട്ടി. ദെൻ ദ ബോയ്സ് ഡോഗ്, ആ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ പട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ഓണർ ആണെങ്കിൽ വി യൂസ് എപ്പോസ്ട്രഫി പ്ലസ് എസ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലൂറൽ ഓണർ വി യൂസ് എസ് പ്ലസ് എപ്പോസ്ട്രഫി. ഓക്കെ, സോ യു മേ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഫണി, ബട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. സോ എസ് പ്ലസ് എപ്പോസ്ട്രഫി, എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എപ്പോസ്ട്രഫി എങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഓണേഴ്സ് ആണ്, പ്ലൂറൽ ഓണേഴ്സ്. And rule number 90, in general use the active voice in preference to the passive voice. അല്ലേ, നമുക്കെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനല്ലേ ഇഷ്ടം. സോ വി യൂസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ജനറലി, ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ. ഇൻ ജനറൽ യൂസ് ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ക്യാറ്റ്സ് ഈറ്റ് ദ ഫിഷ്. സോ ഇവിടെ ഫിഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്, ക്യാറ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ്, ഈറ്റ് ആണ് വേർബ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ എ ബേസിക് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. നൗ ഇത് നോക്കൂ, ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ടു ദ പാസീവ് വോയിസ്, ഫിഷ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ക്യാറ്റ്സ്. സോ ഹിയർ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ബിക്കെയിം ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പാസീവ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും പാസീവ് വോയിസും ഒന്നല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ചിലർക്ക് അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, ബിക്കോസ് പാസീവ് വോയിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദി ഒബ്ജക്ട് ബിക്കംസ് ഇൻ ടു ദ സബ്ജക്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്ട്. സി ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എ പാസീവ് വോയിസ്. അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊരു പണിയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്? മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. സോ യെസ്, here ends today's video. That was from rule number 81 to 90. I hope it was helpful, and yes, please do comment your suggestions in the comment box. Thank you so much for watching.